Hello students, welcome to the session. Today I am going to explain the differences between the transverse and longitudinal waves as well as the phenomena of beats. So in the last class I already explained about the transverse and longitudinal waves. సో చెప్పుకున్నాం మనము సౌండ్కి వేవ్ నేచర్ ఉంటుంది. సో వేవ్స్ రెండు రకాలుగా మనము క్లాసిఫికేషన్ చెప్పాం. ఒకటి ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్. సో ఈ ఫిగర్లో మీరు గమనించినట్లయితే ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్లో చూడండి, వేవ్ మోషన్ అనేది ముందుకి ఉంది. అందులో పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ అప్ అండ్ డౌన్ మోషన్. ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్లో arrow marks indicates the vibration of the particles. The arrow mark indicates the vibration of the particles. So up and down motion చేస్తూ particles vibrate అవుతాయి so that the wave propagate in the forward direction. Whereas in the longitudinal wave, సో దానికోసం ఒక స్ప్రింగ్ తీసుకున్నాం చూడండి. స్ప్రింగ్ని మనము కంప్రెస్ ఎలాంగేషన్ చేసినట్లయితే సో particles will be vibrate to and fro motion. సో ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ మోషన్ అనేది పార్టికల్స్కి ఉంటుంది సో దట్ ద వేవ్ మూవ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో పార్టికల్స్ వైబ్రేషన్ ఈజ్ to and fro in the longitudinal wave. So this is the main difference between the transverse and longitudinal waves. So for more information, see here longitudinal wave. సో ద సోర్స్ చూడండి, ఒక స్ప్రింగ్ తీసుకున్నాము. స్ప్రింగ్ని కంప్రెస్ చేస్తున్నాం, ఎలాంగేషన్ చేస్తున్నాం, అంటే లెఫ్ట్ రైట్ మూవ్ చేస్తున్నాం. సో అలా ఒక వేవ్ క్రియేట్ అవుతుంది, అది లాంగిట్యూడినల్ వేవ్. సో పార్టికల్స్ వైబ్రేట్స్ ప్యారలల్ టు ద వేవ్ మోషన్. సో నెక్స్ట్ తీసుకుంటే రైట్ సైడ్ ఫిగర్లో మీరు గమనించండి, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్, ఆ సోర్స్ని మనం అప్ అండ్ డౌన్ మోషన్ వచ్చేలాగా స్ప్రింగ్ని మూవ్ చేసినాము. సో అలా పార్టికల్స్ మూవ్ అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ ద వేవ్ ప్రాపగేట్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. So this gives some more information about the longitudinal and transverse wave. So see the figure. Next, the differences between transverse and longitudinal waves. What are the main differences? So here for transverse wave, the direction of vibration of the particles. So we already seen in the first figure. So the direction of vibration of the particles is perpendicular to the propagation of the wave. Direction of propagation of the wave is called transverse wave. And the longitudinal wave, the direction of vibration of the particle is parallel to the direction of the propagation of the wave. It is parallel. So in the transverse wave, we observe crest and troughs. So crest and troughs are formed, whereas in the longitudinal wave, compressions and rarefactions are formed. Compression means all the particles will be crowded at some place, at some position. So that is called compression, and at the position where it will be displaced far away, so that is a rarefaction. So compression, rarefactions are formed in the longitudinal wave. నెక్స్ట్ తీసుకుంటే ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్లో మనం వేవ్ లెంత్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. వేవ్ లెంత్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ క్రెస్ట్ ఆర్ టూ సక్సెసివ్ ట్రఫ్స్. అంటే రెండు వరుసగా ఉన్న క్రెస్ట్ల మధ్య దూరం లేదా ట్రఫ్ల మధ్య దూరాన్ని మనం వేవ్ లెంత్గా తీసుకుంటాం ఇన్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్. Whereas in longitudinal waves, distance between successive compressions or successive rarefactions is considered as wavelength. Next, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్లో మనం ఒక క్రెస్ట్ అండ్ ఒక ట్రఫ్ని తీసుకుంటే
అదొక కంప్లీట్ సైకిల్ ఆర్ ఒక కంప్లీట్ వేవ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు. సో వన్ క్రెస్ట్ అండ్ వన్ ట్రఫ్ విల్ ఫార్మ్ వన్ కంప్లీట్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్, whereas one compression and one rarefaction make one complete wave. Next, it exhibits, the transverse wave exhibits the polarization property. So light waves are transverse wave. Light waves అనేవి polarization propertyని exhibit చేయగలుగుతాయి. సో నెక్స్ట్ మనం జనరల్గా సౌండ్ వేవ్స్ని లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్గా తీసుకుంటాం. అవి పోలరైజేషన్ అనే ప్రాపర్టీని ఎగ్జిబిట్ చేయలేవు. ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ పోలరైజేషన్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ తీసుకుంటే ఓన్లీ సాలిడ్ పార్టికల్స్లో మాత్రమే ఇవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. కానీ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ produced in solids, liquids as well as in gases also. And next final difference em తీసుకున్నామంటే just example for transverse wave is light waves and example for longitudinal waves are sound waves. So these 7 points are the differences between transverse and longitudinal waves. నెక్స్ట్ ఇది జస్ట్ అవుట్లైన్ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి డ్రా చేశాను. చూడండి డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ట్రాన్స్వర్స్ అండ్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్లో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ మీకు డైరెక్షన్ చూడండి. వేవ్ ప్రాపగేషన్కి వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ అనేది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. అది నేను హైలైట్ చేశాను ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ ద పర్పెండిక్యులర్ అండ్ హియర్ ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ parallel. So observe the figure here. These two figures. Next, crest and troughs are formed in the transverse wave and compressions and rarefactions are formed in the longitudinal waves. అందుకే కంప్రెషన్స్ అంటే ఇక్కడ పార్టికల్స్ అన్ని క్రౌడెడ్గా ఉన్నాయి చూడండి. నెక్స్ట్ రేర్ఫాక్షన్స్ అంటే సో దూరంగా మూవ్ అవుతున్నాయి. సో అలాంటి ప్లేస్ని మనం రేర్ఫాక్షన్గా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ క్రెస్ట్ అండ్ వన్ ట్రఫ్ విల్ ఫార్మ్ వన్ వేవ్ హియర్ అండ్ వన్ కంప్రెషన్ అండ్ వన్ రేర్ఫాక్షన్ will form one wave, one longitudinal wave. So these transverse waves are produced in solids only, whereas longitudinal waves will be produced in solids, liquids and also gases. Finally, the examples for transverse wave is light waves. Next, the longitudinal waves example is sound waves. This is the differences. Next చూడండి స్టేషనరీ వేవ్ అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్టేషనరీ వేవ్? సో స్టేషనరీ వేవ్ కోసం ఒక చిన్న యాక్టివిటీ మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక రోప్ తీసుకొని ఒకవైపు టైట్గా ఫిక్స్ చేసాము. ఒక రోప్ తీసుకొని తాడు ఉంటాం కదా, ఒక తాడుని మనం ఒకవైపు ఫిక్స్ చేసి రెండో వైపు పట్టుకోండి. నెక్స్ట్ మనము ఆ రోప్ని మనము మూవ్ చేసినట్లయితే అంటే జస్ట్ వైబ్రేట్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది, ఒక వేవ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వేవ్ క్రియేట్ అయ్యి మన హ్యాండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వేవ్. నెక్స్ట్ అది మూవ్ అవుతూ ఎక్కడైతే మనం టైట్గా ఫిక్స్ చేసామో ఆ ఎండ్ వద్ద మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎట్ ద అనదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద rope. Then another reflected wave is also propagated in opposite direction, same as in the figure. So here the blue color wave, it is the first incident wave. Blue color lo mark chesi meeku wave kanipistundi kada, adi incident wave ante first produced wave in the rope. The next oka edge daggara reflect ayi, that is green color wave undi kada, అది రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో రెండు కూడా సూపర్ ఇంపోజ్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. నౌ హౌ ద స్టేషనరీ వేవ్ ఈజ్ క్రియేటెడ్, స్టేషనరీ వేవ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం మాట్లాడదాం. సో స్టేషనరీ వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ టూ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ యాంప్లిట్యూడ్
and equal frequency traveling with same speed but in opposite direction. సో చూడండి, రెండు వేవ్స్ కూడా సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది, సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, బట్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఫస్ట్ ఇది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయితే సెకండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఈజ్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. సో రెండు వేవ్స్ కూడా సూపర్ ఇంపోజ్ అవడం వల్ల మనకు స్టేషనరీ వేవ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో మీకు ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది ఏంటంటే కంబైన్డ్ స్టేషనరీ వేవ్, కంబైన్డ్ వేవ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ టూ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే కింద మీకు ఎన్ఏఎన్ అని రాస్తుంది. ఎన్ అంటే నోడ్స్ అనమాట, ఎన్ అంటే నోడ్స్, ఏఎన్ అంటే యాంటీనోడ్. సో యాంటీనోడ్ నోడ్స్ అనేది ఏంటనేది చూద్దాం. సో స్టాండింగ్ వేవే రాసాను నేను ఇక్కడ. లెట్ ఏ వేవ్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ అండ్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ విత్ ద సేమ్ వేవ్, ఇన్సిడెంట్ వేవ్. సో మీకు ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది చూడండి, ఒక స్టేషనరీ వేవ్. సో అందులో మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడైతే వస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంటీనోడ్. సో చూడండి, ఇక్కడ మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చింది. సో ఈ పాయింట్ని మనం యాంటీనోడ్ అంటున్నాం. అండ్ ఎక్కడైతే మినిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుందో ఈ పాయింట్ని మనం నోడ్ అని అంటున్నాం. సో మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ యాంటీనోడ్, మినిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ కాల్డ్ నోడ్. సో మరి యాంటీనోడ్ ఏర్పడడానికి రీజన్ ఏంటి? సో యాంటీనోడ్ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ మ్యాక్సిమం. సో దీనికి రీజన్ ఏంటంటే డ్యూ టు కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. యాంటీనోడ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ డ్యూ టు కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. నెక్స్ట్ నోడ్స్ ఫామ్ అవడానికి రీజన్ ఏంటంటే డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. సో ఇంటర్ఫియరెన్స్ అన్నాం. ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాం కదా సూపర్ ఇంపోజ్, రెండు కూడా యాడ్ అవుతున్నట్టు. ఇన్సిడెంట్ వేవ్, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ బోత్ ఆర్ సూపర్ ఇంపోజ్, రెండు కూడా యాడ్ అయిపోతున్నాయి. సో రెండు కూడా సూపర్ ఇంపోజిషన్ అంటే మనం ఒక వర్డ్ యూస్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. బోత్ వేవ్స్ ఆర్ ఇంటర్ఫియర్ ఈచ్ అదర్. ఆ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ప్యాటర్న్ కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. సో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటే ఏంటంటే క్రెస్ట్ ఈజ్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ విత్ క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ ఈజ్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ విత్ ట్రఫ్. అంటే ఇలా ఫస్ట్ వేవ్ ఇలా ఉందనుకోండి, సెకండ్ వేవ్ కూడా ఇలా వస్తుంది. సో క్రెస్ట్ సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతున్నాయి, ట్రఫ్ సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతున్నాయి. సో రిజల్టింగ్ ఏమవుతుందంటే మనకు మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ అనేది వస్తుంది. మనకు రిజల్టింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే సో ఇలా రెండిటి రిజల్ట్ మ్యాక్సిమం. నెక్స్ట్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్లో సో దిస్ ఈజ్ ద వేవ్, ఫస్ట్ వేవ్ అండ్ అనదర్ వేవ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. చూడండి ఇక్కడ క్రెస్ట్ ఈజ్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ విత్ ట్రఫ్. అంటే సో ఓవరాల్గా మనకి వచ్చే రిజల్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇలా. సో యాంప్లిట్యూడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సపోజ్ రెండు కూడా ఈక్వల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు రిజల్టింగ్ అనేది 0 అవుతుంది. ఇక్కడ రెండు ఒకే అంత యాంప్లిట్యూడ్ తీసుకోలేదు కాబట్టి మినిమం యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చింది. ఒకవేళ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఇన్సిడెంట్ వేవ్, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కూడా సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటే లైక్ దిస్, మనకు ఫైనల్గా వచ్చే వేవ్ ఓన్లీ ఒక లైన్, జస్ట్ 0 యాంప్లిట్యూడ్. ఎందుకని క్రెస్ట్ ట్రఫ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ ట్రఫ్ క్రెస్ట్తో ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది జరుగుతుంది, అంటే డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ జరుగుతుంది. సో ఫైనల్గా 0 యాంప్లిట్యూడ్ 0. యాంప్లిట్యూడ్ 0 అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నోడ్. సో ఇలా ఇది స్టేషనరీ వేవ్లో మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చింది కాబట్టి యాంటీ నోడ్ అంటున్నాం. మినిమం వచ్చింది కాబట్టి ఇది నోడ్గా తీసుకుంటాం. ఇలా సక్సెసివ్ నోడ్స్, యాంటీ నోడ్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇందులో మనకి
వేవ్ లెంత్ ఎలా తీసుకుంటాం చూడండి. సో ఆల్రెడీ ఈ ఫిగర్లో కూడా ఉంది. నోడ్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఈ పాయింట్, సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ లాంబ్డా యాక్చువల్లీ. సో నోడ్కి మధ్య ఇదేంటి λ/2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాంటీ నోడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ λ/4. సో చూడండి, ఈ ఫిగర్లో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో యాంటీ నోడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ λ/4. దిస్ ఈజ్ λ/4 అండ్ నోడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ λ/2. సో మీకు వేవ్ లెంత్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా యాక్చువల్గా. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ the antinode and node is λ/4. The distance between two successive nodes or two successive antinodes is λ/2. This is the information about the stationary wave. నెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఇంటర్ఫిరెన్స్ అనే వర్డ్ యూస్ చేసాం ఇందాక. సో ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే జస్ట్ సూపర్ ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ టూ వేవ్స్. సో ఎలా తీసుకుంటామంటే వెన్ టూ ఆర్ మోర్ సౌండ్ వేవ్స్ ఫ్రమ్ టూ డిఫరెంట్ సోర్సెస్, ఒక టూ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ తీసుకొని టూ సౌండ్ వేవ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ దే ఇంటరాక్ట్ ఈచ్ అదర్. ఇంటరాక్ట్ మీన్స్ సూపర్ ఇంపోజ్ ఈచ్ అదర్, దెన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఏ న్యూ వేవ్. ఆ రెండింటి సూపర్ ఇంపోజిషన్ వల్ల మనకు ఒక కొత్త వేవ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ కొత్త వేవ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? ద న్యూ వేవ్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ వేవ్స్, అంటే నథింగ్ బట్ అడిషన్ అనమాట. ఇక్కడ రెండు వేవ్స్ కూడా యాడ్ అయిపోతున్నాయి. ఆ వేవ్ ఇంటరాక్షన్ని మనం ఇంటర్ఫిరెన్స్ అని అంటున్నాం. ఆ ఇంటర్ఫిరెన్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. సో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. సో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్లో సో చూడండి, కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్లో టూ వేవ్స్ మీట్ ఇన్ ఫేజ్. చూడండి, ఈ టూ వేవ్స్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు కూడా ఒకటే ఫేజ్లో ఉన్నాయి. అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ రెండు కూడా క్రెస్ట్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో క్రెస్ట్ ట్రఫ్ ఇలా సూపర్ ఇంపోజ్ అవ్వడం వల్ల రిజల్టింగ్ వేవ్ యాంప్లిట్యూడ్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ మోర్ కంపేర్ టు ఇండివిజువల్ వేవ్స్. సో నెక్స్ట్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్లో రెండు కూడా ఆపోజిట్ ఫేజ్లో మీట్ అవుతాయి. అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ వేవ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ట్రఫ్తో స్టార్ట్ అయింది, ఈ సెకండ్ వేవ్ క్రెస్ట్తో స్టార్ట్ అయింది. సో క్రెస్ట్ ఈజ్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ విత్ ట్రఫ్ అండ్ ట్రఫ్ ఈజ్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ విత్ క్రెస్ట్. సో ఓవరాల్గా రెండు ఈక్వల్ యాంప్లిట్యూడ్ కాబట్టి మనకి జీరో వచ్చేసింది. అంటే జీరో, రెండింటిని యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి జీరో యాంప్లిట్యూడ్. ఇది డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. సో అందుకని ఇక్కడ ఏమని రాశారు? ది కంబైన్ అండ్ గివ్ మినిమం డిస్ప్లేస్మెంట్. it produce very minimum displacement after destructive interference, whereas in constructive interference the final resulting wave has maximum amplitude and maximum sound అనేది మనం ఇక్కడ వినగలుగుతాము. సో దిస్ ఈజ్ ద కన్స్ట్రక్టివ్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్. ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఇది డిస్ట్రక్టివ్ అమ్మా, ఇది ఒకటి నోట్ చేసుకోండి. This is the constructive interference and this is the destructive interference. సో చూడండి, ఇక్కడ కూడా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. రెడ్ కలర్లో ఉంది రిజల్టింగ్ వేవ్ అండ్ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నవి టూ వేవ్స్ తీసుకున్నాం. సేమ్ టైంలో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ద ఫస్ట్ ఫిగర్లో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్లో టూ వేవ్స్ మీట్ ఇన్ సేమ్ ఫేజ్. సో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఏర్పడి మనకి మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్లో రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మీట్ అయ్యాయి. అంటే ఇక్కడ క్రెస్ట్ ఉంటే ఇక్కడ ట్రఫ్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్రెస్ట్ ఇక్కడ ట్రఫ్, ఇలా రెండు సూపర్ ఇంపోజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి మినిమం యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చేసింది. ఇది దిస్ లైన్ ఈజ్ రిజల్టింగ్, whereas this line is resulting.
కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్లో మ్యాక్సిమం సౌండ్ వినిపిస్తుంది, ఇక్కడ మినిమం సౌండ్ వినిపిస్తుంది. చూడండి ఇలా. ఇన్ ఫేజ్ అంటే సేమ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. నెక్స్ట్ డిస్ట్రక్టివ్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ మీట్ అవుతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ ద డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. సో ఈ ఫిగర్స్తో మీకు క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఎందుకని ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ మనం చదువుతున్నామంటే టు గెట్ ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద బీట్స్. సో బీట్స్ గురించి చదవడానికి మనకి మెయిన్గా ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ కంపల్సరీ ఐడియా ఉండాలి. సో బీట్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. సో 2 సౌండ్ వేవ్స్ హ్యావింగ్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఇందాక మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అవి సేమ్ ఉన్నాయి, స్టేషనరీ వేవ్లో యాంప్లిట్యూడ్ కూడా సేమ్ ఉంది. బట్ బీట్స్ వినబడాలి అంటే మనకి 2 సౌండ్ వేవ్స్ తీసుకుంటున్నాం, బట్ దెర్ ఈజ్ వెరీ స్లైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో రెండు కూడా సౌండ్ వేవ్స్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో అలా ఒకే డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ ఇంటర్ఫియర్ అవుతున్నాయి, సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతున్నాయి. సూపర్ ఇంపోజిషన్ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? సూపర్ ఇంపోజిషన్ తర్వాత రెండు రకాలుగా జరగవచ్చు కదా. సూపర్ ఇంపోజిషన్ ఈజ్ 2 టైప్స్, కన్స్ట్రక్టివ్ ఆర్ డిస్ట్రక్టివ్. సో వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ స్లైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, there is a possibility for constructive interference and as well as destructive interference. సో దానివల్ల రిజల్టింగ్ ఏమవుతుందంటే మనకి మ్యాక్సిమం మినిమం సౌండ్ అనేది రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో వినబడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఆ మ్యాక్సిమం మినిమంని మనం ఒక వర్డ్ చెప్తున్నాం ఇక్కడ, దీన్ని ఏమంటామంటే వ్యాక్సింగ్ అండ్ వేనింగ్ అంటున్నాం. సో వ్యాక్సింగ్ అండ్ వేనింగ్. వ్యాక్సింగ్ మీన్స్ మ్యాక్సిమం సౌండ్, వేనింగ్ మీన్స్ మినిమం సౌండ్ క్రియేట్ అవ్వడం అనమాట. సో ఇక్కడ ఒక వ్యాక్సింగ్ ఒక వేనింగ్ని కంప్లీట్గా ఒక బీట్ అని తీసుకుంటాం. 1 వ్యాక్సింగ్ అండ్ 1 వేనింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ 1 కంప్లీట్ బీట్. సో ఎన్ని బీట్స్ వినబడతాయని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటే, సపోజ్ N1 ఈజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సౌండ్ వేవ్ అండ్ N2 ఈజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సెకండ్ సౌండ్ వేవ్, దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ హర్డ్ పర్ సెకండ్. అంటే ఒక సెకండ్కి ఎన్ని బీట్స్ వింటామంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. N1 డిఫరెన్స్ N2, N1 డిఫరెన్స్ N2. సో రెండింటిని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే, రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్. ఆ డిఫరెన్సే మనకి ఎన్ని బీట్స్ మనం వినగలుగుతాం ఆఫ్టర్ సూపర్ ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ద 2 సౌండ్ వేవ్స్, ఎన్ని బీట్స్ వింటాం. బీట్ మీన్స్ 1 వ్యాక్సింగ్ 1 వేనింగ్. అంటే ఒకసారి మ్యాక్సిమం మినిమం రెండు కూడా ప్యారలల్గా వినగలిగితే అంటే ఒక బీట్ కంప్లీట్ అయినట్టు. 1 వ్యాక్సింగ్ ప్లస్ 1 వేనింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కంప్లీట్ బీట్. సో ఈ ఫిగర్లో మీరు గమనించినట్లయితే బ్లూ కలర్ రెడ్ కలర్లో ఉన్న 2 వేవ్స్ని తీసుకుంటున్నాం చూడండి ఫిగర్లో. సో రెండింటి మధ్యలో స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంది, ఫ్రీక్వెన్సీ కొంత డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆ డిఫరెన్స్ వల్ల మనకి చూడండి సో ఇక్కడ క్రెస్ట్ ట్రఫ్ మనకి సూపర్ ఇంపోజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ పొజిషన్లో మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ పొజిషన్ మీరు గమనించండి, క్రెస్ట్ సూపర్ ఇంపోజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ పాయింట్లో మినిమం యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మ్యాక్సిమం, హియర్ యాజ్ మినిమం. సో ఇలా రిజల్టింగ్ వేవ్ అనేది చూడండి, ఇది వేనింగ్, ఇది వ్యాక్సింగ్, వేనింగ్ అంటే మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం అనే సౌండ్స్ని మనము రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఇలా వినగలుగుతాం. సో ఇలా సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఫైనల్గా మనకు వచ్చే వేవ్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇలా పెరుగుతూ, సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం, ఇక్కడ మినిమం సౌండ్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ద వ్యాక్సింగ్ అండ్ వేనింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్స్ 1 బీట్. సో ఈ ఫిగర్లో మీకు క్లియర్గా బీట్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయో చూడొచ్చు. సూపర్ ఇంపోజిషన్ వల్ల ఇంటర్ఫియరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఫినామినాన్ బేస్ చేసుకొని మనకు కన్స్ట్రక్టివ్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్తో ఫైనల్గా బీట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి.
సో రెండు సేమ్ నియర్లీ ఈక్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న 2 సౌండ్ వేవ్స్ని తీసుకున్నాం. అండ్ రెండు కూడా సూపర్ ఇంపోజ్ అయ్యాక మనకు రిజల్టింగ్ ఏమైంది, ఒక 1 ఇంక్రీజ్ 1 డిక్రీజ్ ఇన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద సౌండ్ ఈజ్ క్రియేటెడ్. సో దాన్ని మనం బీట్స్ అని అంటున్నాం. మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అదే ఇక్కడ మీకు నోట్స్ కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ N1 డిఫరెన్స్ N2 అనేది నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ హర్డ్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇయర్ అన్నాం 0.1 సెకండ్స్. అంటే ఒక సెకండ్కి మనము 10 బీట్స్ కన్నా ఎక్కువ వినలేము. మనం వినగలిగేవి ఓన్లీ 10 బీట్స్ పర్ 1 సెకండ్. సో ఇలా బీట్స్ని మనం ఫైనల్గా కనుక్కోవచ్చు. N1 అనేది ఫస్ట్ సౌండ్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, N2 అనేది సెకండ్ సౌండ్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వాటి డిఫరెన్స్ మనము తీసుకున్నట్లయితే దట్ ఇండికేట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ హర్డ్ పర్ సెకండ్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ నేను లైవ్ సెషన్ తీసుకుంటాను. బీట్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ని మనం సాల్వ్ చేద్దాం. సో ఈ వీడియోని కరెక్ట్గా యూస్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. సో ఆల్రెడీ నేను ఎస్టర్డే క్లాస్లో కూడా బీట్స్ వీడియో నేను పంపించాను. బట్ వెరీ లెస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ సీన్ దట్ వీడియో. సో ఇదేనా ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.